Hi everyone, this is me Anjali and we are from Group A. Today we are here at the Next Education to conduct an interview in professionalism in the workplace. Good afternoon, sir. Good afternoon. So your introduction? It's me, Leknath Adhikari. I'm from Gorkha, Nepal. What's your working experience as an instructor and a teacher? Wow, it's a very lucrative, nice profession. You get respected, and I also feel proud getting the opportunity of helping to the students, guiding them, uh, you know, making them ready for the exams. When their dream comes true, we feel proud. So it has a very good experience. So, as an instructor, what's the professionalism that you maintain with your students in the class? It's really a tough question. From the professional perspective, you have to be punctual, the first. Uh, no matter how long you taught, if you teach half an hour uh, more, the student would not see that. But if you come 5 minutes late, and they would say, sir is not punctual, teacher is not punctual. So first and foremost, you need to be regular. You have to be there on time. Mm, to maintain the professionalism of mentor, you you have to have a lesson plans. Okay, you have to prepare yourself also. You need to be updated with the curriculums, and you should have some strategies for the classroom management. How to arrange the founder and the talented student together. So that sort of strategy also that comes under the professionalism, in my opinion. Here the students come from different kind of academic backgrounds, so not everyone will be as much as good in their thing that they are going to study. So how do you prepare them for that? It's all about the motivation. Okay, if you honestly motivate them, tell the fact that industrious nature, okay, hardworking, obviously will pay you, and they start now being motivated. It would not that much hard because I am not dealing with the uh, let's say small children. I am dealing with the adult students, and so they understand it. So it would not be that much difficult from my And how do perspective. you maintain professionalism with your colleagues and co-workers here? Uh, that's a tricky one. Okay, colleagues, co-workers, everyone does have a role. Okay, you need to fit in a team. Okay, a good team player is, I guess, very rewarding in the big institutions like this. Okay, so um, you need to respect their roles, and you obviously when you cope up with them, and you are friendly to talk with them, then you can maintain the professionalism with the co-workers too. Hello, ma'am. Also, Hello. introduction दिनुस् न. मेरो नाम चाहिँ विदिशा केसी अनि म चाहिँ यहाँ एप्लिकेसनको काम गर्छु द नेक्स्टमा हजुर हजुर अलिकति न्यू कमर भएर चाहिँ बायसनेस थियो जस्तो लाग्छ कि लाग्दैन? अब मेरो एक्सपिरियन्स नै फर्स्टचोटि यही द नेक्स्टमा थियो तर बायसनेस चाहिँ यसमा कुनै पनि भएन किनकि म फ्रन्ट डेस्कमा एज अ फ्रन्ट डेस्क नै इनरोल हुँदाखेरि चाहिँ मलाई भित्रको एडमिसन एप्लिकेसन ल्याएर पनि हेल्प गर्नुहुन्थ्यो सिकाउनुहुन्थ्यो अनि त्यही भएर त्यस्तो बायसनेसवाला चाहिँ कुनै पनि फिल चाहिँ भएन यहाँ प्रोफेसनलिजम चाहिँ अब काम गर्दाखेरि अब त 1 इयर हुन लागिसक्यो नि त होइन नेक्स्ट डे चाहिँ कसरी प्रोफेसनलिजम मेन्टेन गरिरहेछ अब कलिगसँग मात्र नभएर स्टुडेन्ट्स अनि प्यारेन्ट्सहरूसँग पनि कसरी चाहिँ प्रोफेसनलिजम मेन्टेन गरिरहेछ जस्तो लाग्छ मेन कुराको चाहिँ टाइम प्रोफेसनलिजममा चाहिँ टाइम एकदम मेन्टेन हुन्छ तर यहाँको सिस्टम अनुसार चाहिँ मलाई एउटा कुरा मन परेको भनेको चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ अब होलिडेमा हुँदा होस् वा भेकेसनमा हुँदा होस् वा पब्लिक होलिडे होस् त्यो बेलामा पनि आफ्नो स्टुडेन्टसँग चाहिँ कनेक्सनमा बस्नुहुन्छ म कुनै होलिडेमा गयो भने म आफ्नो स्टुडेन्टसँग कनेक्सनमा बसेर मैले मेरो कलिग्सलाई जुनलाई चाहिँ मैले मेरो सब्स्टिट्युटमा राखेको छु उहाँ थ्रु चाहिँ सबै कुरा डकुमेन्ट लिनेदेखिबाट अप्लाई गर्नेदेखिबाट सबै काम गर्न लगाउँछु प्रोफेसनलिजममा चाहिँ यो एउटा कुरा चाहिँ एकदम राम्रो छ द नेक्स्टमा
अनि स्टुडेन्ट्सहरूसँग अब कहिलेकाहीँ छुट्टै ब्याकग्राउन्डबाट आएको हुन्छ नि त स्टुडेन्ट्सहरू अब एकाडेमिक ब्याकग्राउन्ड पनि छुट्टै हुनसक्छ अब कोहीसँग अब अलिक कम्युनिकेसन नमिल्न पनि सक्छ जस्तो कि मिसकम्युनिकेसन हुँदाखेरि चाहिँ त्यसलाई चाहिँ कसरी ट्याकल गर्नुभएको छ कि त्यसलाई मेन्टेन गरेर नै अब राम्रो वेमा जानुभएको छ मेन भनेको त आफैमै बोलीमा हुन्छ किनकि अब हामी एज अ प्रोफेसनल वेमा बस्दाखेरि चाहिँ हामीले स्टुडेन्टसँग चाहिँ उनीहरूले जसरी बुझ्ने हो त्यसरी बोलिदिनु पर्ने हुन्छ प्यारेन्ट्स आउनुहुन्छ मेन त अब स्टुडेन्टको कुरा गर्दा लगभग 10% 15%ले चाहिँ नबुझ्न सक्ने सम्भावना हुन्छ किनकि यहाँ आएपछि हामीले चाहिँ अब्रोड स्टडीको लागि काम गर्ने हो त्यो भनेको चाहिँ लगभग सबैजनालाई यो सबै फिल्ड नै न्यू हुन्छ फर्स्ट अप्लाई गर्नेदेखिबाट अन्तिम भिजा लिनेसम्म सबै कुरा न्यू नै हुन्छ त्यो केसमा चाहिँ हामीले चाहिँ एज अ प्रोफेसनल वेमा जाँदाखेरि चाहिँ हामीले प्यारेन्ट्ससँग चाहिँ डिफ्रेन्ट तरिकाले कुरा गर्छौँ भने चाहिँ स्टुडेन्टसँग चाहिँ डिफ्रेन्ट तरिकाले कुरा गर्छौँ ट्याकल गर्ने कुरामा चाहिँ उनीहरूले चाहिँ सकेसम्म बुझ्ने तरिकाले उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ अब इक्जाम्पल दिएर हुन्छ वा कुनै पेपर बनाउनु छ भने स्याम्पल पेपर दिएर हुन्छ कि त्यसरी हुन्छ वा उहाँहरू अब ओडामा गएर बनाउनुहुन्छ कि कुनै एउटा म्युनिसिपालिटीमा जानुहुन्छ कि फोनको थ्रुमा हुन्छ कि म्यासेजको थ्रुमा हुन्छ कि त्यसरी चाहिँ हामीले प्रब्लमहरू चाहिँ सल्भ गर्छौँ स्टुडेन्टको अनि वर्क प्लेसमा चाहिँ कसरी चाहिँ रेस्पेक्टफुल इन्भाइरोमेन्ट बनाउन सक्ने जस्तो लाग्छ यहाँको कुरा गर्दा चाहिँ एकदमै फ्रेन्डली इन्भाइरोमेन्ट छ होइन अब हामी नर्मल ठाउँबाट काम गर्दा पनि एकले अर्कालाई ग्रिटिङ्स गर्ने चाहिँ मेन यहाँको मेन प्रायोरिटी चाहिँ ग्रिटिङ्स छ तपाईँ हाम्रो अब गार्जेन आउनुहुन्छ भने हामीले नमस्ते चाहिँ गर्नै पर्ने हुन्छ त्यो एउटा हाम्रो प्रोफेसनलिजम त मेन हाम्रो ग्रिटिङ्समा पनि इन्भल्भ हुने कुरा हो नि त त्यही भएर ग्रिटिङ्स गरेर उहाँहरूसँग पोलाइटली बोल्ने कस्तो हुन्छ भने कुनै कुनै वेमा चाहिँ कहिलेकाहीँ हामी पनि काम गर्दा गर्दा थाकेको हुन्छ थाक्दाखेरि कहिलेकाहीँ झर्केर बोलेको जस्तो आवाज पनि आउँछ त्यो बेलामा चाहिँ स्टुडेन्ट आफूले पनि बुझिदिनुहुन्छ किनकि कहिलेकाहीँ चाहिँ झर्केको जस्तो आवाज आउँछ किनकि होल डे वर्क गर्दाखेरि कहिलेकाहीँ चाहिँ माइन्ड डिस्टर्ब हुन्छ त्यो बेलामा चाहिँ हामीले सकेसम्म चाहिँ झर्केर बोलेको जस्तो आवाज निकाल्न खोज्दैनौँ मेरो नाम चाहिँ अभिनय पौडेल र मैले द नेक्स्टमा चाहिँ एज अ एकाडेमिक कोअर्डिनेटर चाहिँ हेरिरहेको छु सो नेक्स्टले चाहिँ अहिलेसम्म केमा फोकस गरिरहेको छ हामीले चाहिँ खासै बेसिकली कामको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ हामीले अहिले आइएलएसपी साथ पढाउनेदेखि लिएर हामीले काउन्सिलिङ अनि स्टुडेन्टले उता गइसकेपछि कसरी पढ्छ अनि के गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले गरिरहेको हुन्छौँ होइन अनि हजुरको यहाँ कति भयो वर्क एक्सपिरियन्स चाहिँ अराउन्ड 4 इयर्स हुन लाग्यो नेक्स्टमा काम गर्दा अरू कलिगहरूसँग चाहिँ वर्क प्लेसमा चाहिँ कस्तो खालको अब मेन्टेन छ त हजुरहरूको हाम्रोमा चाहिँ सरले जस्तो हामीले इभन जहिले पनि मिटिङमा चाहिँ के भन्छ भन्दा हामीले आफ्नो कलिगसँग चाहिँ राम्रो व्यवहार नै गर्नुपर्छ हामी आएर पनि जस्तो सुरुमै गुड मर्निङ भन्ने त्यो लाइक अब सिनियर होस् या जुनियर होस् होइन गुड मर्निङ भन्ने अनि इभन हाम्रो प्यारेन्ट्सहरू अथवा स्टुडेन्टहरू जो आउनुहुन्छ नमस्कार भन्ने त्यो कुराहरू चाहिँ हामीले गरिरहने हुन्छौँ होइन सो एक कलिगमा पनि हामीले रेस्पेक्ट नै गर्छौँ अनि लाइक कसलाई एकदम कम कसैलाई चाहिँ हुन्छ नि अब जस्तो अहिलेको सिनेरियोमा चाहिँ अस्ट्रेलियाको टिमहरूलाई चाहिँ एकदम धेरै प्रेसर परिरहेको छ होइन अस्ट्रेलियाको डकुमेन्टेसनदेखि लिएर सबै कुराहरूमा अलि धेरै गइरहेको छ नि त सो अरूले हामीले एकैले अर्कोलाई चाहिँ सपोर्ट गरेर चाहिँ मेन्टेन चाहिँ गरिरहेको छ अनि लाइक धेरैजनाहरू डिफ्रेन्ट एकाडेमिक ब्याकग्राउन्ड अनि फाइनेन्सियल ब्याकग्राउन्डबाट आइरहेको हुन्छ नि त होइन अब कति कुरामा त कन्सल्टेन्सीको लाइक काउन्सिलर र स्टुडेन्टसँग पनि अलिकति त कहिलेकाहीँ त मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ हुन्छ नि त मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ चाहिँ कसरी अभोइड गर्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ हजुरलाई अभोइड भन्दा पनि यो कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि जस्तो अब तपाईँले एउटा पहिलो कुरा चाहिँ अब काउन्सिलर नयाँ कि कतिको एक्सपिरियन्स हुनुहुन्छ होइन त्यसमा पनि डिपेन्ड हुन्छ तर हामीले चाहिँ सकेसम्म हामीले कसैलाई हायर गऱ्यौँ काउन्सिलर अथवा एडमिसनमा होइन उहाँलाई चाहिँ हामीले पहिला ट्रेन नै गराउँछ लगभग 1.5 महिना 2 महिना होइन अनि उहाँलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ पर्सनली तपाईँले गएर सर्टिफाइड नै हुनु सर्टिफिकेट लिनु अनि त्यसपछि मात्र काउन्सिलिङ गर्नु हामीले त्यो भन्छ कि सुरुमै सो त्यसले गर्दाखेरि तपाईँको कन्फिडेन्ट बुस्ट हुने र अनि तपाईँले अब चाहिएको उसलाई चाहिने नलेज पनि दिन सक्नु र कहिलेकाहीँ चाहिँ अब जस्तो अब मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ पनि हुन्छ अनि कसैले अब लाइक तपाईँले एज अ स्टुडेन्ट आउँदाखेरि पनि उहाँले लाइक ठ्याक्कै मेरो यो छ फाइनेन्सियल भन्दाखेरि मान्छेलाई अलिकति गाह्रो पनि हुन्छ कि जस्तो अब मानव मेरो बुवा हुनुहुन्न मेरो आमा हुनुहुन्न होइन अथवा मेरो बुवा डिभोर्स हुनुहुन्छ होइन अथवा मेरो मम्मी डिभोर्स हुनुहुन्छ यस्तो यस्तो केसहरू चाहिँ अलिकति भन्नु उसलाई अड लागेको हुनसक्छ कि त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि उसलाई त्यो मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ हुने होइन अनि उसलाई चाहिँ अनि +2मा मानव अब जबरजस्ती मलाई साइन्स पढ्नु मन थियो तर मम्मी बुवाले गर्दा म्यानेजमेन्ट जबरजस्ती पढ्न खोजेको अनि अब उसले चाहिँ कि मैले म्यानेजमेन्ट नै पढेँ
होइन त्यस्तो पनि भनिदिरहेको हुन्छ कि। सो त्यसको कारण त्यस्तो चाहिँ मिसकम्युनिकेसनहरू भइरहेको हुन्छ, कसै ढाँट्ने नि हुन्छ होइन, कसैले अब एउटा बोलेको छ अर्को सुनिने, अब त्यस्तो नि हुनसक्छ। तर सकेसम्म चाहिँ हामीले स्टुडेन्टले जे चाहेको छ त्यसमा ट्राई गर्ने, र अब उसले चाहेको भन्दैमा पनि अब जस्तो उता पनि मिल्नु पऱ्यो होइन, त्यो मिल्ने तरिकाले चाहिँ हामीले गरिदिरहेको हुन्छौँ। सो ओभरअल चाहिँ हजुरलाई प्रोफेसनलिजम चाहिँ यहाँ अब स्टुडेन्टसँग काउन्सिलिङ गर्दा होस् या प्यारेन्ट्ससँग डिल गर्दा होस् या अरू डकुमेन्टेसन बनाउने पनि त अब हुनुहुन्छ, उहाँहरूसँग गर्दाखेरि चाहिँ प्रोफेसनलिजम चाहिँ कतिको चाहिन्छ जस्तो लाग्छ? प्रोफेसनलिजम चाहिँ एकदम धेरै चाहिन्छ। हामीले मेनली नै हाम्रो अफिसमा त्यही नै मेन्टेन गरेको छ। हामीले जहिले पनि भनिरहेको हुन्छ प्रोफेसनल तरिकाले नै काम गर्नु होइन। कहिलेको अब कुनै कुनै अफिसहरूमा मैले देखिरहेको हुन्छ, अब त्यही लाइक त्यो हुन्छ नि, हामीले चाहिँ मार्केटिङ गर्दाखेरि पनि तपाईँको फर इक्जाम्पल हाम्रो मार्केटिङ गर्दाखेरि पनि एकदम प्रोफेसनल्ली नै मार्केटिङ गर्ने हुन्छ। कसैले होइन गीत बजाए होइन, त्यसैमा नाचिरह, अनि अगाडि +2को GPA यति लाग्छ, अनि एकाडेमिक्सको ब्याकग्राउन्ड यति लाग्छ। हाम्रोमा त्यस्तो भेट्नुहुन्न कि हजुरले होइन। जस्तो अब केही न्युज आउँदा बित्तिकै सबले हारेर हालिदिने होइन, जस्तो यो न्युज राम्रो छ कि छैन होइन, कतिको अथेन्टिक छ, हाम्रो एकदम हेरेर मात्र राखिरहेको हुन्छ। जस्तो तपाईँले द नेक्स्टको कुनै पनि पेजहरू त हेर्नुभयो भने हामीले जे अथेन्टिक छ त्यही मात्र राखिदिरहेको हुन्छ कि। जस्तो त्यो नाचेर होइन, अनि त्यो मान्छेलाई कसरी भ्युज बढाउने होइन, कसरी स्टुडेन्ट तान्ने तरिकाले मार्केटिङ गरिदिरहेको हुन्छ कि। सुरुमै एउटा कुरा भन्छ होइन, 10,000मा तपाईँ के अरे 1 लाखमा तपाईँ 10 लाखमा तपाईँ अस्ट्रेलिया पुग्नुहुन्छ होइन, 10 लाखमा तपाईँ न्युजिल्यान्ड जानुहुन्छ, यस्तो यस्तो कुराहरू नि आइरहेको हुन्छ कि टाइममा होइन। तर हामीले चाहिँ अलिकति प्रोफेसनल तरिकाले कसरी काम गर्छौँ भन्ने कुराहरू हामीले हाम्रो मिडिया यो सोसियल मिडियाहरू हेर्दा पनि हुन्छ होइन। लाइक अब हामीले चाहिँ अब लाइक अब रेस्पेक्ट गर्ने कुराहरूदेखि लिएर होइन, अनि जो प्यारेन्ट्सहरू आउँछ, जो कलिग्सहरू आउँछ, जो हाम्रो स्टुडेन्ट प्लस क्लाइन्ट, अनि जो चाहिँ हाम्रो कलिग हुन्छ, तिनीहरूलाई चाहिँ हामीले रेस्पेक्टली नै गरेर हामीले रेस्पेक्ट गरेर नै प्रोफेसनलिजम मेन्टेन गर्छौँ। यति नै हो हाम्रो प्रोफेसनलिजम भनेको चाहिँ। अरू पनि होला होइन, अब सबै कुराहरू चाहिँ मलाई पनि त्यति धेरै थाहा हुँदैन। एकर्डिङ टु मी चाहिँ हामीले त्यो चाहिँ पुरा मेन्टेन नै गरिरहेको छौँ। थ्याङ्क यू।